Very good morning to all final BCom students. Welcome to the fourth session on business law. In the last class, we have studied the examples for agreement, examples for contract. We have studied, correct? Movie examples we have studied in the last class. This movie example tells about the agreement. This is an example for agreement. Similarly, Tea Party example also we have discussed last class is also related to an agreement. And in the last class we have discussed about contract also, and car example I gave. So car example is an example for contract, correct? Why car example is a contract? Because here the parties to the contract, though they are friends, the parties to the contract have an intention to create legal relationship. How do you say that the parties to the contract, they have an intention to create legal relationship between them? The RTO, road tax officer, will insist, road tax authority will insist from number 30 for the transfer of the ownership of a car from one person to another person. The owner should sign on the form number 30, then he will give to the other person. So once the owner receives the money, so the same form number 30 will be produced in front of the RTO and he will further proceed. So automatically the ownership will be transferred from one person to another person. Fine. This we have studied in detail in the last class, but still I am highlighting. And in our last class, we also discussed about the differences between agreement and contract. There are 6 differences we have noted here. Still, you can sit and you can think, you can increase the number, you can note some other differences also. These are the 6 major differences which I identified and I have put it in my textbook also. And today's class, we will discuss about essentials of a contract. Very, very important from the examination point of view. My dear students, please remember, we are studying not only for the exam, we are also studying for the sake of the knowledge. So one thing very clearly I will say that if we have a thorough knowledge on any law, any rules and regulations, you need not worry about others. You need not care about others also. But you should be on the right track. You have to work within the framework of law. Fine. Now let us discuss today's class. We'll discuss essentials of bad contract. There are 10 different points. Okay. And today, now let us concentrate on section 10 and I will discuss 1 or 2 essentials of valid contract. Out of 10, today I think I may be in a position to discuss only 1, 2 or 3 points, not more than that. Now let us discuss about section 10. So you have to mention section 10 while answering the essentials bad contract. Why? Section 10 of Indian Contract Act of 1872. Section 10 of Indian Contract Act of 1872, capital letter A Act, okay, deals with essentials of bad contract. Section 10 clearly indicates, Section 10 clearly says that all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties, competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void. I'll give 1 minute time to read once again.
Yeah, don't get confused. In the previous session, I have quoted one sentence and quotation that all contract includes an agreement. However, all agreement does not necessarily includes contract. But here, it's section 10 says in a different way. Don't get confused. Don't get confused. What I told in the previous session was also right. Section 10 is also right. All agreements are contract. But in the previous session, I ಹೇಳಿದ್ದೇನು all agreement does not necessarily a contract. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದು that to section 10 of what? Section 10 of Indian Contract Act of 1872 says clearly that all agreements are contract. ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಮೈ ಹೆಸರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತನು. ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಮ್ಯಾಚೂರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓದಿ. ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬಂತು. ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲು, ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ 2-4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಆಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, however all agreement does not necessarily include contract. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು. ಯಾ, ಹಾಗಿದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು? ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಟರ್ಮ್ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ is the first point, first conditions to be fulfilled. Now let us discuss on free consent. What do you mean by free consent? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಿಗೋದು, ಹಣ ಕೊಡದೆ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪುಕ್ಕಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, acceptance. So free consent means a consent, ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ. A consent is said to be a free only when the acceptance is obtained without any coercion, without any undue influence, without any mistake, without any fraud, and without any misrepresentation. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, a consent or ಒಪ್ಪಿಗೆ is to be free. A consent is to be free only ಯಾವಾಗ? when the consent obtained without coercion, without undue influence, without mistake, without fraud, and without misrepresentation. ಈ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, I'll repeat in one sentence. A consent is said to be free only when the consent was obtained without any undue influence, without any coercion, without any mistake, without any fraud, without any misrepresentation. ಈಗ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ 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 ಹೇಳಿದ. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಯರ್ಷನ್? ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 5 ಲೈನ್ ಇದೆ.
It has got a lot of meaning. Yes. What is coercion? Coercion is nothing but threatening, physical threatening ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನೀನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೈ ಮುರಿತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಸೊ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥ್ರೆಟ್. ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ನಿಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಾ? ನೋ. ಕೋಯರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೋಯರ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರಬಾರ್ದು? ಕೋಯರ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಥ್ರೆಟ್, ಹೊಡೆದು ಬಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಪೇಪರ್ನ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಯರ್ಷನ್. ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ 10 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಚಂದಮಾಮ ಕತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್. ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, taking an unfair advantage over the others. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. The law presumes that there is a undue influence between the teacher and the student. ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು? there is an undue influence. The law presumes that there is an undue influence between the teacher and the student. Law presumes that there is an undue influence between the doctor and the patient. Law presumes there is an undue influence between the son, father and son. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಫಾದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಮಧ್ಯೆ undue influence ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ undue influence ಕಾಣ್ಬೋದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಪೆನ್, ನನಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪೆನ್ ಬೇಕು, ಫಾರಿನ್ ಪೆನ್. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಫಾರಿನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಸೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಫಾರಿನ್ ಇದ್ದಾರಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪೆನ್ ಬೇಕು, ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ, ಫಾರಿನ್ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಪೆನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತದ? ಅರ್ಥ ಏನಡಿ? ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ತಪ್ಪು, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ PhD ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. PhD ಗೈಡ್ ಆದವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಥೀಸಿಸ್ಗೆ. ಆಗ ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಹೇಳೋರು ಟೀಚರು, PhD ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಲಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಲಾ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್, ಲಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಮೇ ಟೇಕ್ ದಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪು, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ
ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇನ್ನು law presumes that there is a undue influence between, law presumes that there is undue influence between father and the son. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗಳಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಬದಲಿಗೆ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಆದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಸನ್ ಹಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಓ, ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಡದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ, ಫಾದರ್ ಐ ವಾಂಟ್ 5,000 rupees ಟುಡೇ, ಐ ವಾಂಟ್ 10,000 rupees ಟುಡೇ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಂದೆ, ಮಗ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಅಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ, ಊಟ ಕರೀತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಸಿವೆ ದಿನ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ತಾಯಿ ಊಟ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ, ಆಗ ಮಗ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡು ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಂಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತು ಕರಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಗ ಊಟ ಮಾಡದೆ ತಾಯಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಾ, ಈಗ ನಿನ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಪಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡನನ್ನ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ 2,000 1,000 ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಸಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಕೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಮಗ ಊಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he is taking the unfair advantage over the others. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅದರ್ಸ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಆದ ಕಾರಣ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಹೆತ್ತು ಕರಡು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 7, 8, 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಒಬ್ಬ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ಅವತ್ತು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ 9 ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಆಗ ಆ ಏನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದವಾಗ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಈ 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದವಾಗ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂತ, ನಾನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೇಳೋ, ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಮೂರನೇದು ಫ್ರಾಡ್. ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್, ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್. ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ when you are taking the acceptance, when you are taking the consent of the others with an intention to cheat others, ಅದು ಸಹ ಇರಬಾರ್ದು, ಫ್ರಾಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, a consent is said to be free only when the absence of coercion ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, erroneous belief. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ erroneous belief. There are 2 types of mistakes. ಒಂದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್.
ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ. when the one party commit a mistake, it's called unilateral mistake. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡು ನೇಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. when both the parties commit mistake are called bilateral mistake. ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಹ ತಪ್ಪು. ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. I'll give an example for misinterpretation. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. R.A. Singh ವರ್ಸಸ್ ಬಾಬುಲ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗಳು, 3 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮಗಳ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ತಂದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಮಗಳ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ, ಒಬ್ಬ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳುದು? ತಂದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಾಟರ್ ಲಿಸನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಪ್ಪನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಓಹ್, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಹುಡುಗ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಗೇವ್ ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಮಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗು ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿರಿಯರು ಹೋಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಡಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದಲ್ಲ ನನಗೂ ಸಹ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಸರಿ, ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಡಾಟರ್ ಗೇವ್ ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾದೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಅವಳು ಮದುವೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಹುಡುಗ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 60 years ಯಂಗ್ ಬಾಯ್. 60 ವರ್ಷದ ನವಯುವಕ ಹೇಳ್ಬೋದು. 60 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, 60 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ. ಬಟ್ ತಂದೆ ಹೇಳಿದೇನು, ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವನು 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಡಾಟರ್ ಡಿನೈಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್. ಆಗ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಮದುವೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇವರು, ಈಗ ಮದುವೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ? ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಡಾಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಒಬ್ಟೇನ್ ಬೈ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? her consent was obtained by giving the false information to her father. So ಹಾಗಾಗಿ she can deny the marriage. ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಡಿನೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು.
Okay, now come to the point. Free consent is consent is said to be free only when the consent is obtained without any coercion. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗು? ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಎರರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ an ability to enter into a contract. All cannot join a contract. Can a small child enter into a contract? No. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್, ನಿಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ, 18 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಉಂಟು, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಏನು 18 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 18 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗುದಿಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ those who have completed 18 years are eligible to enter into contract, or those who have attained the age of 18 years, majority age ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, minor is not eligible. Who is a minor? Minor is a person who has not attained the age of 18 years. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೈನರ್. Minor is not eligible to enter into contract. ಹಾಗಿದ್ರೆ if you make any contract with a minor, that is starting itself is void, beginning itself is void. ab initio void ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ, ab hyphen initio initio hyphen void void, ab initio void. void ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ void means not valid in the eyes of law. void means not valid in the eyes of law, invalid ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೈನರ್ is beginning itself is void, starting itself is void, ab initio void or void ab initio. ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ab initio void ಕರೆಕ್ಟ್, void ab initio. ಏನು ಹಾಗನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ab initio void or ab initio void or void ab initio, which means, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್, ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ which means agreement starting itself is void, agreement beginning itself is void. Right from the beginning agreement is void. Why? Because minor is not eligible to enter into contract. Minor is not at all competent, not at all eligible, not at all competent. ಹಾಗಾಗಿ right from the beginning agreement is void, ಅಂದ್ರೆ it has no value in the eyes of law. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 18 years or the person who has attained the age of 18 years are eligible. The second person is the person of sound mind. The person of sound mind is also eligible. ಏನಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಾರದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಗೋಲ್ಟ್ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಆಗ ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು? ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೇಳೋದ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ who can understand the terms and conditions and who can take a rational decision on it. ಯಾರು
ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಲಿಟರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ one who can understand the terms and conditions and who can take a rational decision on the same, on the matter. ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮತ್ತೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಯಾರು? ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 18 years, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೈನ್ಡ್ 18 years, ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ರು, ಈಗ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಗದ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ನಾಟ್ ಎ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇವನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಬಾರ್ಡ್, ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅವನ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಎಸ್, ನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಮೀ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಯಾರು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ, ಅವನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 3 ಜನ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಏಜ್ 18 ವರ್ಷ ಆದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಇನ್ನು ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಮೈನರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು ಅಪರಾಧ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂಗೆ. ನೀವು ಅವನಿಗೊಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀವು ಆಗ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದವಾಗ ಎಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಾರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮೈನರ್ ಟು ರೀಪೇ. ಮೈನರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಸ್ ಫಾರ್ as financial matter is concerned. Minor liability is absolutely zero. Court cannot ask the minor. Court protect the minor as far as financial aspect is concerned. However, minor is liable for civil tort, TORT. Minor is liable for tort, TORT, civil tort. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಡ್ರಂಕರ್ಡ್, ಯಾರು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕುಡಿದ ಅಮೂಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಅವನ ಜೊತೆಗೂ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕುಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡ್ರಂಕರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್, ದಿವಾಳಿ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ minor, drunkard, bankrupt, insolvency, idiot, these are the persons not eligible to enter into a contract. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇದು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಫೈನ್. ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್.
In the previous session, little bit I have discussed about consideration. Consideration means something in return, something for something. The legal word for the consideration is quid pro quo, which means something for something. Correct? Consideration may be a price, it may be a kind, it may be the car, it may be amount, it may be any vastu ಆಗಿರ್ಬೋದು. kind ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು. It may be an act also. ನಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ, ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಅವನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ವ ಅದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ನನಗೆ ಆದ ಲಾಭ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಲಾಫುಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕು? ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಾಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ, ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಎ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಪೇ ₹1 crore ಟು ಬಿ. ಎ ಹೇಳೋನು 1 crore ಅನ್ನ ಬಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಎ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಪೇ ₹1 crore ಟು ಬಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎ 1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಣ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಹಣ ಕೊಡಿದ ಕಾರಣ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಬಿ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಆಗ ಬಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 crore. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ question is whether this consideration is valid consideration, whether it's a lawful consideration. The answer is this is not lawful consideration. Smuggling the goods is opposite to public policy. It is immoral. It is opposite to public policy. Unlawful. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಲ್ವದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ this example, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ example, smuggling example is an example for agreement. It is not a contract. ಯಾಕೆ it is not a contract? Here consideration is there, but lawful consideration is not there. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. We need lawful consideration. Is it clear? ಹಾಗಿದ್ರೆ lawful consideration example, smuggling example ಕೊಟ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? ಯಾವುದು? ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, 4ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು. 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸರಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾಫುಲ್. ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿದಿನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತು. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ವಿದಿನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕೋಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆದರ್ ದಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಮಗಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್, ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. A and B made an agreement that A agreed to pay ₹50,000 to B. A 50,000 ರೂಪಾಯಿ B ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. B ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, B should publish some defamatory statement against C. B ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? B should publish some defamatory statement against A. ಏನು ಡೆಫಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಡೆಫಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅವ ಹಾಗೆ, ಅವ ಹೀಗೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಬರೀತೇನೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಇದೇನೈತಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎ ಬಿ 50,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೌದು. ಅವನು ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಬರಿಬೇಕು. ಅವನು ಪಬ್ಲಿಷರ್, ಅವ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಷರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು. ಅವನ ಪೇಪರ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ನನಗೆ 50,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಗೆ ಸಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಂಟು. ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಬಿ ಎ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ another person is invalid. It is not lawful, it is unlawful, opposite to public policy, immoral activity. Is it clear? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, 5ನೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವೈಡ್. Are not expressly declared to be void. There are certain agreements which have already been declared as void by the court of law. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಬರ್ 1, agreement with the minor is starting itself is void, ab initio void, beginning itself is void, void ab initio, not at all valid. ಇದು ಒಂದು. Any agreement of restraint of marriage, any agreement which is related to restraint of marriage already been declared as void by the court of law. Wagering agreement, betting agreement है तो betting agreement सा it is already declared been void. ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾನೆ ಈಗ 3 agreement already been declared as void by the court of law. ನೋಡಿ, are not expressly declared, not expressly declared void and declare ಮಾಡಿರಬಾರದು. ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಒಂದು, agreement with the minor is already declared as void. Wagering agreement is already been declared as void. Betting agreement ಹಾಗೆ any agreement which restrains the marriage, it is declared to be void. Is it clear? ಹಾಗಿದ್ರೆ section 10 ಪ್ರಕಾರ all agreements are contract if 5 conditions are fulfilled. What are the 5 conditions? There should be free consent, there should be person should be competent to enter into contract, there should be lawful consideration, there should be lawful object, and person should not be declared or should not be declared as void by any court of law. ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ now you can say that all agreements are contract. ಇದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. However, all agreement does not necessarily include contract. But ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು section 10, all agreements are contract if 5 conditions are fulfilled. Hope this is clear. So any doubt, definitely you can ask. See, I have used only one slide for 1 hour this session. Fine. If you have any doubt, definitely you can interact me. You can ask your doubts. If you have no doubt, I will wind up this session, and in the next class I will discuss the other 10 essentials of valid contract. 10 point is there. I think I may require minimum 2 sessions, or I may take 3 sessions also, because this is a very basic chapter. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ 10 ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. And don't miss my class. Okay, so I'll wind up this session. So thank you very much for your active participation. Don't waste your time. Okay. Yes, thank you very much.